نظرا إن البرنامج سيبدأ عن قريب، نرجو من سماحتكم السكوت والهدوء. أكرر مرة ثانية، نظرا إن البرنامج سيبدأ عن قريب، نرجو من سماحتكم السكوت والهدوء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام وبركاته. الحمد لله الذي كان بعباده خبيرا بصيرا. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي بعثه بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الحق بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فضيلة رئيس معهد بيت الحنان الإسلامي المكرم كي الحاج عبد الله بن مقدر خير الدين، أيها الأساتذة والأستاذات، ويا أيها الطلبة والطالبات رحمهم الله. الحوار التفاعلي المعلومات الدراسة بجامعة الأزهر الشريف بمصر مع مبعوث مركز التنمية يوم الأحد في التاريخ 22 من رجب سنة 1444 هجرية، الموافق ب12 من فبراير سنة 2023 ميلادية. رئيس مركز التنمية لقد ترتبت في هذه مدير مركز التنمية مدير الدراسات إلى الجامعات. وخيرنا نفتتح هذا البرنامج بقراءة أم الفرقان الفاتحة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم. وإذا قيل انشروا فانشروا يرفع الله الذين آمنوا
يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. والله بما تعملون خبير. يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. صدق الله العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في تونس والمملكة العربية السعودية وغيرها من الدول العربية، فنرحب فضيلته ترحيبا عاما ونطلب من حضرته أن يشرح لنا جميعا عن هذه المحاولات في مساعدة الطلبة الإندونيسيين الذين يريدون أن يواصلوا دراستهم إما في معهد الأزهر قبل الالتحاق إلى جامعة الأزهر الإسلامي. فأهلا وسهلا يا أستاذنا يا شيخنا. نحن في هذا المعهد في معهد بيت الهنان الإسلامي تكون من المرحلة الابتدائية الأولى، المرحلة الأولى والمرحلة الثانية يعني الوسطى مثل الثانوية، ثم المرحلة العليا. فنرجو من هؤلاء أو من بعضهم أن يلتحقوا إلى الجامعات الإسلامية الموجودة في الشرق الأوسط إن شاء الله، في مصر أو في السودان أو في اليمن. بيت الحنان الإسلامي أي تربية المعلمين الإسلامية قد تخرج من هذا المعهد 11 دفعة.
Alhamdulillah, syukurillah, tanpa berpanjang kata, hari ini kebahagiaan tersendiri bagi kita semua, mendapatkan tamu kehormatan sekaligus keluarga besar dari alumni Al-Azhar Mesir, Ustaz Hafidin. Kami baru kenal hari ini ya, tapi serasa udah kenal bertahun-tahun yang lalu, Ustaz. Itulah kalau alumni Al-Azhar ketemu, sekalipun beda periode, sekalipun beda tahun kedatangan dan kepulangan, bahkan tidak pernah ketemu di Mesir, sekali ketemu kita tuh udah seperti dekat. Hari ini beliau akan membagikan informasi penting untuk kita semua tentang bagaimana kuliah di Al-Azhar. Sebenarnya nggak usah pakai moderator, tadi sama aku udah dijelasin ya. Jadi kita akan bagi dua sesi. Yang pertama penjelasan dari beliau, kemudian yang kedua ini dinamakan dengan dialog interaktif. Artinya harus ada interaksi dari kita. Ayo, yang mau kalian tanyakan ke beliau, tanyakan. Ya, yang mau curhat, muntahkan. Ya, kalian pengen ke sana tapi begini dan begitu, silahkan. Ya. Jadi bebas, ini forum terbuka di mana kalian bisa berinteraksi secara langsung, bertanya kepada beliau. Baiklah, anak-anakku sekalian, pesantren itu adalah benteng terakhir umat Islam. Pesantren adalah benteng terakhir umat Islam. Kalau pesantren sudah kehilangan visinya dan para alumninya tidak mengajarkan agama, mengajarkan Al-Quran, mengajarkan syariat kepada umat Islam, maka lambat laun umat Islam di negeri ini akan semakin melemah. Karena itu dalam berbagai forum dan kesempatan saya selalu mendorong para santri untuk menekuni dunia keulamaan. Kalian yang sudah belajar di pesantren harus menuntaskan pendidikan dan pelajaran di jenjang dan jalur yang sama dengan pesantren. Di Indonesia ini jumlah desanya ada sekitar 80.600 desa, kurang lebih sebanyak itu. Berarti jumlah kiai, jumlah ulama, jumlah ustadz yang dibutuhkan sangat besar sekali. Tidak semua desa punya kiai-kiai alumni Timur Tengah yang memiliki standar, menguasai bahasa Arab, hafal Al-Quran, punya wawasan global tentang umat Islam, dan alumni dari universitas Timur Tengah. Ke depan, kalau kita ingin menjadi umat yang kuat, menjadi umat yang jaya di negeri ini, maka para santri harus melanjutkan pendidikannya yang sesuai dengan basic mereka belajar. Karena sekolah di pesantren, maka tuntaskan sekolah di Timur Tengah dan jadilah
ulama-ulama yang akan menerangi dan mencerahkan umat Islam. Jadi kita butuh 80.000 lebih ulama untuk disebarkan ke setiap desa yang ada di Indonesia. Inilah apa? Inilah yang harus menjadi obsesi dan tujuan besar kita sekarang dan yang akan datang. Tapi satu hal yang harus kalian ingat, kebangkitan Indonesia tidak lepas dari alumni Timur Tengah. Tidak akan ada Muhammadiyah, tidak akan ada Nahdlatul Ulama kalau tidak ada santri-santri yang belajar di Timur Tengah. Jadi ini sebuah sebuah ikatan yang sangat emosional, ya. Ikatan kita dengan Timur Tengah itu bukan sekedar ikatan sebagai sesama muslim, tapi lebih dari itu kita punya akar kebangkitan. Kebangkitan kita dimulai dari Timur Tengah. Kebangkitan kita dimulai dari kiai-kiai atau santri-santri yang menuntut ilmu di Timur Tengah, di Mekah, di Kairo, di Damaskus, atau di Hadramaut, atau di tempat yang lain. Semuanya apa? Tidak lepas dari Timur Tengah. Nah, karena itu mari kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar keinginan yang mulia itu dimudahkan jalannya, dan kalian, ya, dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kesempatan untuk belajar di Timur Tengah. Entah kemana, biarlah nanti Allah yang akan menentukan. Bisa ke Mekah, bisa ke Madinah, bisa ke Kairo, bisa ke Aden, Hadramaut, atau Mukalla, gitu ya, atau kemanapun. Yang penting mari kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kesempatan belajar di sana. Untuk berangkat untuk sekolah ke Al-Azhar ini ada 3 jalur. Yang pertama jalur beasiswa, seperti yang saya dapatkan, mungkin juga Ustazah, ya, atau Ustaz Taufik, tapi beasiswa Al-Azhar yang diserahkan melalui Kemenak. Ini jumlahnya di masa lalu 90 pelajar, sekarang bisa 120, tapi sudah di kafling, ya. Untuk Gontor 60 orang, untuk NO itu 20 orang, dan mungkin untuk Kemenak sekitar 30 orang. Nah, jatahnya Kemenak ini benar dibagi 38 provinsi. Jadi berat, ya. Jadi jalur ini cukup berat sekarang. Dan syaratnya juga nggak bisa ditawar-tawar, harus memiliki ijazah muadalah, harus punya syahadah muadalah, dan jatahnya kecil sekali, 30 dibagi sekian provinsi. Yang kedua, melalui Pusibah. Ini yang sebuah lembaga pendidikan bahasa Arab yang dikelola oleh organisasi alumni Al-Azhar. Nah, sebelum pandemi untuk belajar di Al-Azhar ini memang biayanya besar, Pak. Karena apa? Karena para guru yang mengajar di Ma'had bin Zaid Jakarta itu harus digaji dengan standar dolar yang dipatok oleh Masyihoh, oleh Al-Azhar.
1.500, 2.500 US dollar gitu ya. Itu yang kemudian membebani kita, orang tua. Makanya 1 bulan untuk kursus itu sebelum pandemi 5.600.000 saudara. 1 bulan. Jadi hanya orang tua yang pelajar-pelajar yang bapaknya direktur yang bisa mengikuti saat itu sebelum pandemi. Nah, setelah pandemi biaya pendidikan turun ya, tapi masih terbilang besar. Terbilang besar. Paling kecil mungkin 35 jutaan, paling kecil ya. Mungkin bisa lebih dengan berbagai keperluan-keperluan yang tidak ada di dalam biaya awal itu. Ini pun harus harus memiliki syahadah mu'adalah dan ifadatun najah, sertifikat kursus bahasa Arab dari Ma'had bin Zaid di Kairo atau di Jakarta, di Kusiba itu. Kalau di Kairo biayanya lebih murah, sekitar 900 pon. Di Kairo biaya lebih murah. Di sini 1 juta, sekarang ini 1,5 juta gitu ya. Nah, ada jalur yang ketiga melalui Ma'had Al-Azhar. Kalau kita masuk melalui jalur Ma'had Al-Azhar, ijazah tidak penting lagi. Ya, mau ijazah pondok, mau ijazah persamaan, mau ijazah SMA gitu, tidak penting ya. Yang paling penting kita punya kemampuan. Yang paling penting kita punya kemampuan modal bahasa Arab, bisa membaca buku-buku bahasa Arab. Selebihnya di sana adalah tekad, usaha keras ya, dan mau bersabar, fokus di Ma'had Al-Azhar. Insya Allah 1 tahun 3 bulan atau 1 tahun setengah, ya maksimal itu 2 tahun, kita bisa selesaikan Ma'had. Selesai dari Ma'had, kita dapat ijazah Al-Azhar. Jadi kalian nanti akan punya 2 ijazah. 1 ijazah di Indonesia dan ijazah Al-Azhar asli. Jadi kalian dianggap produk asli Al-Azhar. Makanya dengan ijazah itu kalian bisa langsung kuliah dan tidak butuh ifadatun najah lagi. Tidak butuh sertifikat kursus bahasa Arab. Nah, apakah ada perbedaan di antara 3 jalur ini? Ada. Ya. Ujian di Al-Azhar itu, anak-anak sekalian, ujian di Al-Azhar itu menurut saya adalah ujian yang paling susah di negara-negara Arab. Menurut saya, ini subjektivitas pribadi saya. Kenapa? Karena saya pernah kuliah di Libya Jakarta, punyanya Saudi. Ujiannya tidak seberat Al-Azhar. Di Al-Azhar, kalau kita lemah bahasa Arabnya, alamat kita tidak bisa menjawab ujian. Sekalipun kita memahami buku tersebut, tapi kalau kemampuan takbir kita lemah, alamat kita akan kesusahan menjawab. Makanya dibutuhkan kemampuan bahasa Arab yang baik. Ada perbedaannya. Kalau jalur musibah yang melalui punya syahadah mu'adalah dan ikut kursus bahasa Arab di Ma'had bin Zaid cabang Jakarta, kemampuan anak-anak tidak sebaik yang dari Ma'had Al-Azhar. Ya, kemampuan bahasanya. Kenapa? Karena bobot pelajarannya juga berbeda. Kalau di Jakarta kebanyakan seputar muhadatsah, dan itu pun pihak yang melakukan ujian atau tes tidak seketat
Kairo. Makanya ya bisa dibantu, istilah kita bisa dibantu ya. Itu masih berlaku. Maka tidak heran kalau anak-anak yang berangkat dari sini banyak yang rosid. Ya, ini besar karena sekali berangkat 1.000 orang sekolah rosid ini kan membuat Al-Azhar prihatin. Apa masalahnya, gitu kan? Masalahnya adalah bahasa. Nah, kalau di Ma'had Al-Azhar itu pelajarannya serius. Kita belajar muhadatsah, kita belajar adab, kita belajar nahwu, kita belajarnya serius. Makanya di sana yang paling penting adalah apa? Kesungguhan, tekad yang kuat, rajin belajar. Kalau uang itu terakhir, yang paling menentukan adalah faktor-faktor ini. Makanya mereka yang bisa menyelesaikan cepat di Ma'had Al-Azhar adalah mereka yang yang sungguh-sungguh. Banyak yang tidak memiliki materi seperti yang lain, tetapi karena dia kerja keras, sungguh-sungguh, belajar siang malam, maka 1 tahun 3 bulan bisa selesai dari Ma'had. Waktunya nggak jauh berbeda, sama dengan jalur Kusibah. Mereka juga kursus selama 1 tahun. Yang jalur beasiswa Al-Azhar juga harus bahasa Arab selama 1 tahun. Ya, bedanya hanya itu saja. Nah, karena itu nanti ketika selesai dari Ma'had, kalian memiliki kesiapan untuk kuliah di fakultas dan jurusan apapun. Kalau kalian nilainya tinggi dan ingin mengambil kedokteran, bisa belajar di kedokteran Al-Azhar, ya, bisa belajar di kedokteran Al-Azhar, Kuliatul Tib. Nah, intinya umumnya anak-anak Indonesia yang ke sana masuk ke 5 fakultas sekarang. Fakultas Kuliatul Syariah wal Qanun. Di sini ada 2 jurusan, Syariah Islamiyah dan Syariah wal Qanun. Yang Syariah Islamiyah 4 tahun, Syariah Qanun 5 tahun. Saya pernah mencicipi di jurusan ini, Syariah wal Qanun. 1 tahun kemudian saya pindah ke Syariah Islamiyah. Kenapa? Karena buku-bukunya terlalu besar, terlalu tebal. Saya khawatir kalau meleset, jadi saya lama gitu. Jadi bukunya terlalu, tapi bagi anak-anak yang masuk di jurusan itu dari mata Al-Azhar nggak ada masalah. Karena penguasaan bahasanya sudah cukup baik. Di sini itu dibutuhkan, di jurusan Syariah wa Qanun memang dibutuhkan betul penguasaan bahasa di atas rata-rata. Karena hampir masalah-masalah dibahas, masalah ekonomi, masalah hukum, masalah politik, yang ini banyak istilah-istilah yang berbeda dengan yang selama ini kita pelajari di pesantren. Makanya ini butuh kemampuan bahasa khusus. Lalu ya, jurusan kuliah Al-Lugha Al-Arabiyah, jurusan bahasa Arab. Ini ada 3 jurusan. Lugha Arabiyah Amah, bahasa Arab umum, As-Sahafah wal Iqlam, jurnalistik dan media, sama At-Tarikh wal Hadharah. Masa kuliah 4 tahun. Lalu kuliah Usuluddin, Fakultas Usuluddin. Ini ada 4 jurusan, tafsir, hadis, Thaqafah wa Dakwah, ada Thaqafah, dan yang keempat Al-Aqidah wal Falsafah. Nah, kalian juga bisa masuk ke kuliah Ad-Dirasat Al-Islamiyah wal Arabiyah. Inilah model pendidikan asli Al-Azhar. Jadi Fakultas Studi Islam dan Arab adalah fakultas paling tua di Al-Azhar. Ya, sebelum ada kuliah syariah, kuliah usuluddin dan macam-macam. Di sini punya tipis-tipis, tapi pelajarannya banyak. Belajar segala macam ilmu, yaitu lengkap semua dipelajari di sini. Bukunya tipis-tipis, cuma 100 halaman, nggak banyak ya. Dan yang kelima,
kuliah dakwah, fakultas dakwah ya. Inilah yang menjadi tujuan kebanyakan anak-anak Indonesia sekarang. Ada juga yang kuliah di kuliah kedokteran atau kuliah al-lughat al-tarjamah atau ulum insaniyah, tapi itu sangat jarang sekali. Itu saja karena waktu kita terbatas. Saya kembalikan kepada Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Afwan Ustaz, izin bertanya. Selain memiliki kemampuan berbahasa Arab yang baik, apa ada syarat lain untuk dapat memasuki Universitas Al-Azhar? Syukran Ustaz. Satu penanya dulu. Kalau jalurnya ma'had, maka hanya satu saja, bahasa dan kesungguhan, tidak ada yang lain. Tapi kalau masuknya melalui jalur musibah, maka banyak yang harus disiapkan. Ifadatul Najah, sertifikat kursus bahasa Arab. Yang kedua, ijazah atau syahadah mu'adalah. Ya, ini juga dua itu secara administrasi harus dipenuhi. Tapi kalau kita masuk melalui jalur ma'had, ijazah apapun yang kita miliki tidak penting di sana. Tapi yang paling penting adalah kemampuan berbahasa Arab, baik lisan, tulisan maupun pendengaran. Itu kuncinya. Bahasa Arab itu, yang namanya bahasa, dia butuh mumarosah, butuh dipraktekkan, dibiasakan, ya, dan dikerjakan. Nah, di lingkungan yang berbahasa Arab, seperti di pesantren ini, lingkungan berbahasa Arab itu sudah sangat baik sekali. Nanti ketika di Kairo, lingkungannya lebih kompleks, ya, dan kelancaran, ya, dan kemampuan dan kelancaran kita berbahasa akan lebih cepat lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertanyaan pertama, fakultas apa yang mempelajari Al-Quran secara khusus? Kan Al-Quran banyak makna tersiratnya. Jadi fakultas apa yang mempelajari Al-Quran secara khusus? Yang kedua, jika kita berangkat ke Kairo melalui jalur Al-Azhar, biaya hidup itu kita sendiri yang menanggungnya seperti bekerja ataukah dari biaya itu sendiri? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi fakultas Al-Quran ini sebenarnya termasuk fakultas yang paling susah sebenarnya. Pelajaran yang berhubungan dengan Al-Quran ini jauh lebih kompleks dan rumit daripada di jurusan tafsir atau mungkin di jurusan yang semacam itu. Bagaimana saya bisa tahu? Karena saya melihat pelajaran-pelajaran yang ada di fakultas Al-Quran. Jadi kuliatul Quran namanya, khusus. Itu ada di Kairo, ya. Kalau sudah selesai dari Ma'had Al-Azhar, bisa melanjutkan di kuliatul Quran atau Ma'had Al-Quran. Itu yang pertama. Yang kedua, di asrama Tanmiyah Center di Kairo, kami punya guru khusus Al-Quran, ya, Syekh Ahmad Samir Al-Azhari, ya. Beliau tingkatannya sudah mukri, jadi sudah lebih tinggi dari qari atau hafid, ya. Jadi memang menguasai qiraah asyraf sugro, gitu ya. Beliau punya sanad dan sudah mensyarah
kitab-kitab Al-Jazariyah, As-Salsabil gitu, dan menulis beberapa buku. Itu ada di asrama Tanmiyah. Pengajar khusus di asrama yang akan mengajarkan Al-Quran. Kemudian tentang biaya hidup. Biaya hidup di Mesir itu sekarang boleh dikatakan yang paling murah dibandingkan dengan Yordania atau Sudan, bahkan dengan Yaman. Ya. Di Mesir itu kalau di asrama Tanmiyah 1 bulan itu 1,7 juta. Itu untuk semua, ya, untuk apartemen, makan, listrik, air, kebersihan, ya mungkin siana. Kalau rumah apartemen itu ada apa? Ada mas'ad apa itu? Lift, ya, lift itu sudah termasuk semua. Termasuk dari 1,7 itu ada asuransinya. Jadi kalau ada yang sakit mau berapapun habis, belum bukan di atas 5 juta, insya Allah akan di cover oleh Tanmiyah. Terus kalau sudah di atas 5 juta, maka kita akan komunikasikan kepada orang tua, karena asuransi itu cuma 50.000. 50.000 itu kita jadikan sebagai dana takaful untuk kita semuanya. Jadi 50.000 itu dengan sekian banyak anak itu bisa membantu mengcover biaya kesehatan, ya 500.000, 2.000 pound itu masih kita cover, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, apakah ada tes agar kita dapat diterima untuk kuliah di Al-Azhar, dan apakah tes itu? Apa saja? Kalau jalur beasiswa Al-Azhar via Kemenak ada tesnya. Tesnya macam-macam. Al-Quran, fikih, tarikh, ya, ya seputar itu. Biasanya tes tulis itu ya tentang akidah, tentang fikih, ya tentang tarikh, tentang macam-macam, ya. Termasuk mungkin sekarang ini ada wawasan kebangsaan, ya. Maaf, izin bertanya, Ustaz. Apakah ada batas usia akhir untuk belajar di Al-Azhar? Kemudian adakah hal yang sulit atau persyaratan yang sulit untuk belajar di Fakultas Al-Azhar? Dan yang terakhir, apabila kita memiliki tingkat kemampuan bahasa Arab yang lemah, akan tetapi kita mempunyai atau memiliki tekad yang kuat, apakah kita bisa untuk belajar di Fakultas Al-Azhar? Syukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Secara prinsip Al-Azhar tidak pernah mematok usia bagi para pelajar atau mahasiswanya. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum ke pertanyaan, Ustaz, seperti yang kita tahu, ketika kita berpindah ke suatu tempat, sebut saja seperti kita pindah ke suatu kota, maka di situ kita mendapati bahwasanya ada perbedaan budaya yang jauh. Bahkan saya rasa begitu pun ketika kita bahkan pergi ke negeri lain, seperti Mesir. Seperti bahasa yang saya kenal adalah culture shock, Ustaz. Maka permisalannya culture shock dalam budaya Mesir dan Indonesia itu seperti apa aja, dan bagaimana kita mempersiapkan mental kita agar kita senantiasa nyaman ketika tinggal di Mesir. Persiapan mental. Syukur dengan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shock budaya ini sebenarnya kalau saya simpel saja.
Yang pertama harus kita selesaikan itu adalah masalah perut. Jadi jangan punya ada budaya mujamalah di Mesir itu. Mujamalah ini termasuk salah satu budaya yang bikin kita shock gitu ya. Bahasa basi mujamalah, bahasa basi. Ini apa? Kalau yang sudah sangat tersetting ya dengan pola Mesir, akhirnya pulang ke Indonesia budaya mujamalah itu masih apa? Terbawa gitu ya. Alhamdulillah kalau kami ya insya Allah enggak ya. Jadi kalau kami lakukan besok insya Allah Pak, besok kita lakukan. Hari ini saya akan datang, saya akan apa? Akan datang. Besok saya akan begitu. Karena tidak terpengaruh apa dengan budaya apa mujamalah itu ya. Yang ketiga, yang suka membuat kita shock ini budaya apa? Ribut. Budaya ribut. Tapi ya kita sering melihat orang Mesir ini kadang-kadang apa yang menulis di medsos ini tidak melihat dari banyak sisi gitu ya. Betul orang Mesir itu suka cekcok, suka ribut gitu ya. Tapi mereka tidak pernah pukul-pukulan. Jadi hanya apa? Hanya lisan saja. Tapi nggak pernah pukul-pukulan kayak di kita. Kalau di kita tidak ada ngomong, tidak ada apa, langsung apa? Pukul-pukulan. Nah, gitu ya. Jadi jangan kaget kalau di Mesir melihat di face ya atau di di pinggir jalan ya terjadi apa cekcok dan keributan itu biasa aja karena mereka nggak akan apa pukul-pukulan ya nggak biasa saja. Jadi itu beberapa budaya yang mungkin, tapi yang paling penting menurut saya adalah makanan ya. Yang paling penting misalnya adalah makan. Kok masalah mujamalah atau mungkin budaya gampang ribut gitu ya, itu tidak terlalu banyak berhubungan dengan kita ya. Dan orang Mesir nih, kalau kalian menguasai bahasa Arab secara baik dan kalian apa beradu argumentasi dengan mereka itu apa nggak akan marah sama kalian. Tadinya mungkin marah karena didebat gitu ya dengan bahasa yang baik. Nah ini mungkin Ustazah kenal Pak Bimo itu seangkatan ya mungkin ya, Bimo Jawa Tengah, Bimo namanya Bimo, jadi dosen sekarang dia. Itu salah satu anak Indonesia yang saya lihat sangat mahir sekali berbahasanya. Jadi ketika berdebat sama orang Mesirnya kalah. Akhirnya apa? Ketawa orang Mesirnya. Nah itu makanya tapi yang paling penting adalah masalah makanan ya. Kita bisa belajar dengan tenang, bisa tidur dengan nyenyak. Kalau makanan itu sudah bisa kita selesaikan. Makanan apapun selama itu sehat dan menjadikan kita kuat, kenapa tidak kita makan? Gitu ya, orang Mesir makan full, makan dish, makan toknya itu pintar-pintar. Syekh Qaradawi orang pintar, ya. Syekh Ali Tantawi orang pintar. Jadi kita yang makannya apa nasi, kalau nggak makan nasi kita nggak akan makan ya, tidak banyak di antara kita menjadi apa ulama-ulama kaliber dunia. Jadi nggak ada pengaruhnya makanan ya. Yang penting kita apa? Yang penting kita kenyang, kita bisa berpikir dan kita bisa belajar. Itu aja. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Ustaz, izin bertanya. Jika kita sudah lulus tes atau sudah menjadi mahasiswa Fakultas Al-Azhar, bagaimana jika kita masuk jurusan yang bukan dari basic kita karena itu sebuah takdir yang dilakukan? Syukran Ustaz. Ya, itulah jadi pengalirannya seperti air. Kalau memang kita ditakdirkan di Mesir memilih fakultas yang yang berbeda dengan apa yang kita pelajari, nggak ada masalah. Ya, insya Allah ada banyak kebaikannya. Kalau kita sudah memiliki sebuah pilihan, maka harus bersiap dengan konsekuensinya. Misalkan memilih tijarah, kuliah tijarah, ya, banyak bahasanya tentang duit gitu, dalam berbagai sisi dan prakteknya. Maka harus cepat menjadi pembelajar yang cepat, ya, karena mungkin di sini kita belajarnya tidak belajar ekonomi, tapi belajarnya eksak gitu ya. Maka harus cepat menjadi pembelajar yang cepat. Nah, kembali kepada mustalahat, istilah-istilah di dalam ilmu itu harus cepat dihafalkan dan dipahami. Ya. Yang kedua, mempersiapkan mental, karena biasanya di fakultas-fakultas yang menjadi kejutan, di Indonesia kita mikirnya mungkin ke syariah atau ke usuluddin. Setelah di sana, maksudnya ke kuliah tijarah atau lughat tarjamah atau ulum insaniyah atau mungkin maka disiapkan proyeksi belajarnya yang paling penting, ya, mengatur waktu belajarnya itu paling penting. Ini ada 6 muqarrar atau mata kuliah dalam satu semester. Satu mata kuliah ini tebalnya 200 gitu kan, itu harus diatur. 200 halaman ini bisa kita selesaikan dalam berapa lama membacanya, karena harus kalau nggak diatur, di manage waktunya, ya ini yang akan membuat kerepotan, ya. Harus diatur 200 halaman bisa kita selesaikan dalam berapa hari atau berapa pekan, gitu ya. Kalau kita sudah membaca sekali, itu membaca untuk mengerti, lalu membaca yang kedua kali untuk ta'amuk atau mungkin menuliskan poin-poin penting, ya, dari diktat itu muqarrar, ya. Yang ketiga, baca ketiga itu kita meringkas mungkin berdasar kepada cepat gitu kan. Nah, kalau kita seperti itu, insya Allah nanti jauh lebih siap, ya. Jadi kembali lagi di sini masalah mustalahat, masalah bahasa. Yang kedua, memanage waktu belajar kita. Yang ketiga, membuat ringkasan-ringkasan yang penting, ya. Ringkasan-ringkasan muqarrar ini penting, karena itu sangat membantu sekali menguasai materi. Saya pikir itu yang paling penting, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti itu ya Ustaz, mau tanya sedikit Ustaz. Di Indonesia itu kebanyakan kan ada namanya orang ketiga Ustaz. Ada calon ya. Kalau di Kemenag itu apakah kalau biasa kan dapat beasiswa itu murni dari ininya, apa ada calon itu? Terus satu lagi, kalau seandainya kalau kita dengar itu biasanya kalau dapat beasiswa itu ada namanya nilai.
Kalau di sana itu sama udah seperti yang di Indonesia. Ada apa? Nilai, Nilai apa? ada nilai rata-rata gitu untuk mencapai. Apakah di Timur Tengah itu ada seperti itu? Itu aja. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau orang ketiga ini saya kurang tahu ya. Kalau dulu kita tes ya, misalkan saya di YIN Sunan Ampel Surabaya, yang ikut tes itu sekian ratus orang. Jadi memang kita tes murni gitu ya, tes murni. Tidak tahu kok sekarang ini 30 itu memang rawan ya. Cuma 30 seat ya. Itu memang rawan, tinggal ya walam ya. Kalau sekarang ini, karena sekarang ini kan semuanya serba tidak jelas ini. Jadi walam, saya nggak tahu. Kalau yang kedua, nilai rata-rata sebenarnya nilai rata-rata itu rata-rata ijazah kita itu hanya menentukan pilihan fakultas di Al-Azhar. Seperti untuk masuk di Qonun itu nilainya rata-rata kita minimal 8. Kalau kurang dari 8 tidak boleh masuk di Qonun. Jadi peringkatnya itu jayid, jayid dan sama mumtaz ya. Kalau jayid itu terbatas masuknya. Jayid terbatas masuknya, pilihannya tidak banyak. Tapi kalau jayid dan mungkin bisa memilih lebih banyak, mau ke Qonun, mau ke Lughah, mau mungkin ke kuliah dakwah, atau mungkin ke tijarah, atau itu lebih luas. Nah yang mumtaz ini lebih luas, mau ke kedokteran bisa, harus 90 koma kan ke kedokteran kan, mumtaz ya, harus masuk kedokteran harus mumtaz. Nah itu pilihannya lebih banyak. Standarnya begitu setahu saya semakin tinggi nilai rata-rata SMA kita, atau mungkin di Al-Azhar itu nanti Tsanawiyah Azharinya, maka semakin banyak pilihan buat kita untuk memilih fakultas. Kalau nilai kita kecil, maka semakin sempit pilihan kita. Begitu. Ayo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ustaz ingin bertanya, selain modal bahasa Arab, modal apa yang harus kita siapkan untuk masuk ke Fakultas Kedokteran Al-Azhar? Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nilai ya, selain bahasa Arab, kalau ke kedokteran berarti harus ditunjang dengan bahasa kedua, bahasa Inggris ya. Yang ketiga, ijazah, nilai ijazah kita. Jadi nanti kalau masuk ke Ma'had Al-Azhar, betul-betul sungguh-sungguh belajar sampai mendapatkan nilai sempurna, mumtaz misalkan gitu ya, mumtaz 9, atau 9 ya kan, mumtaz. Dengan itu bisa masuk ke kuliatul tib. Cuman di Al-Azhar kuliatul tib itu berbayar, tapi biayanya mungkin 1/4 atau 1/8 dari biaya Fakultas Kedokteran di Indonesia. Orang untuk masuk di Fakultas Kedokteran dari jalur mandiri itu uang pertama, uang apa namanya? DP. Hah? DP. Uang apa itu namanya? DP. Uang DP. IU apa ya? Sumbangan atau uang apa ya? DP. Uang gedung atau uang apa lagi? Enggak, pertama masuk itu 500 juta ya, untuk masuk pertama bayar uang gedung, sumbangan. Enggak, kalau di Indonesia ya itu 350 sampai 600 juta tergantung universitasnya. Itu di Indonesia. Di Al-Azhar tidak ada biaya itu. Kuliah kedokteran di Indonesia dari mulai daftar, bayar 3
350 atau 600 juta, semester praktikum, biaya hidup dan segala macam, mungkin habis lebih dari 1,5 M. 1,5 itu paling rendah, mungkin bisa lebih dari itu, tergantung, lagi-lagi tergantung apa? Tergantung universitasnya. Ketrisakti atau Kriarsi tentu akan lebih mahal karena apa, swasta, gitu ya. Tapi di Al-Azhar 300 juta itu untuk biaya kuliah selama 5 tahun di kedokteran ya, di kedokteran mulai dari tahun pertama sampai tahun kelima hanya menghabiskan 300 juta. Kecil, hanya itu 1/4-nya atau mungkin 1/8 dari biaya di Indonesia. Jadi itu mungkin persiapannya, persiapan bahasa Arab, kemudian ditunjang oleh bahasa Inggris. Yang kedua, ijazah, nilai ijazah harus apa? Mumtaz. Dan kemudian apa? Biaya ya, biaya karena di kedokteran ada biaya sampai selesai 5 tahun 300, kurang lebih 300 juta sampai selesai. Waalaikumsalam. Silahkan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Ustaz, ingin bertanya. Yang pertama, di setiap lembaga itu pasti terdapat peraturan, dan aturan di Universitas Al-Azhar itu sendiri mungkin minta dijelaskan beberapa. Mungkinkah ada aturan tidak boleh lulus lebih dari 3 hari? Jika lebih dari itu akan dikeluarkan. Minta penjelasannya Ustaz. Dan yang kedua, apa fakultas yang cocok bagi seseorang yang ingin menjadi penerjemah dan ahli sejarah? Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau di Ma'had ada peraturan bolos 15 kali akan dikeluarkan dari Ma'had. Bolos 15 kali akan dikeluarkan dari Ma'had. Dan itu ada kejadian pada salah satu anaknya teman, karena di sana tidak dibimbing, tidak diarahkan, jadi hanya di apartemen tidur aja gitu ya. Sampai iqomah mati 1 tahun. Kasihan juga anak-anak seperti usia kalian ini. Akhirnya apa? Dikeluarkan, dimafsul dari Ma'had itu. Jadi ada aturan itu ya. Jam 7 30 mungkin, atau jam 7:04 itu jam 7:30 mungkin kita mulai apa, belajar sampai jam 12 ya, jam 1 siang lah. Itu dalam satu semester seorang pelajar itu sudah punya jatah tidak masuknya. Satu semester maksimal berapa? 15 kali. Kalau lebih dari itu ya mungkin dia akan tidak boleh ikut ujian, tapi yang sudah kejadian dikeluarkan. Makanya kembali kepada niat kita, ke sana kita untuk belajar ya, bukan tidur atau berwisata ya, bikin konten-konten. Waduh, kebetulan kami pernah sempat punya asrama di ini Ustaz, di Gamalia Ustaz, belakangnya besar itu kan. Itu orang bikin konten sampai subuh itu, kita waktu berangkat sholat subuh, jadi masih melihat orang Mesir ini bikin konten, karena Masya Allah bikin konten ya, karena di situ itu semuanya peninggalan bersejarah. Sampai bingung, masjid di sekitar kita itu saking banyaknya, kita mau sholatnya di mana? Setiap 20 meter ada masjid itu kan, banyak sekali gitu kan. Jadi tempat pusat pemerintahan semenjak zaman Ubaidiyah sampai di masa Mamluk gitu. Terakhir itu
Jadi banyak sekali. Nah, kembali kepada apa? Niatan awal. Di sana kita untuk belajar. Yang kedua tadi apa? Tentang peraturan ya. Aturan itu bisa kita bagi-bagi menjadi banyak hal. Ada peraturan berkaitan dengan keimigrasian, ya, berkaitan dengan keimigrasian. Nah, setiap pelajar atau mahasiswa harus memiliki izin tinggal di Mesir. Kalau pelajar atau mahasiswa, izin tinggal biasanya diberikan 1 tahun. Ya, itu nggak boleh lewat. Kalau lewat nanti ada gharama, ada dendanya dan cukup besar ya, 3.400 pon ya. Jadi jangan sampai tidak punya izin tinggal ketika ada taftish, pemeriksaan dan visa kita sudah lama habis, kita bisa diciduk sama syurta ya, sama polisi gitu. Yang kedua, izin berkaitan dengan kuliah, terkait dengan fakultas kuliah. Nah, biasanya bitaqah talib ini setiap kan kita harus karena itu kita harus buat. Kita buat itu sudah ada sudah ada waktunya ya, ada waktunya dan ada syaratnya, harus tahlil dan seperti cek darah kita punya penyakit atau tidak gitu ya. Hanya itu aja sebenarnya, nggak terlalu spesial ya. Tapi yang paling penting adalah izin keimigrasian. Ini yang paling penting ya. Nah, di beberapa fakultas itu mensyaratkan kehadiran 70% ya, di beberapa fakultas ya, seperti kuliatul dakwah ya, atau mungkin di kuliatul lughah itu mungkin akan lebih ketat dibandingkan dengan usuluddin atau di syariah karena besar sekali gitu ya. Nah, di beberapa fakultas ya, kedokteran, kuliatul dakwah, kuliatul lughah, di Rasal Islamnya ya, itu mensyaratkan kehadiran sampai mungkin 70 atau 75%. Maka kalau kurang dari itu ada sanksinya, nggak boleh ikut ujian ya, rugi kita. Kalau nggak boleh ikut ujian berarti sudah pasti kita rosid ya, sudah pasti rosid gitu. Jadi kehadiran ya itu di beberapa fakultas memang ada, tapi di fakultas tertentu karena jumlahnya sangat besar, syarat itu tidak dilaksanakan. Itu aja mungkin ya, dibagi menjadi syarat yang berkaitan dengan keimigrasian, izin tinggal, syarat yang berkaitan dengan kehadiran di dalam perkuliahan atau belajar, dan juga syarat terkait dengan negara kita ya, terkait dengan lapor diri ke KBRI. Ini juga salah satu hal yang harus dilakukan oleh para pelajar dan mahasiswa ya, syarat terkait dengan bisa dibagi dalam 3 hal itu. Wa'alam bishawab. Silakan penanya selanjutnya. Oh, itu belum. Yang kalau mau menjadi penerjemah. Oh iya. Satu lagi. Kalau mau menjadi penerjemah bisa dipilih 2 fakultas ya. Kuliatul Lughah Al-Arabiyah, Fakultas Bahasa Arab. Nanti di sana itu ada 2 jurusan, As-Sahafah wal I'lam, jurnalistik dan media, dan ada jurusan At-Tarikh wal Hadarah, menjadi ahli sejarah. Jadi masuknya ke At-Tarikh wal Hadarah. Kalau mau menjadi penulis, mau menjadi penerjemah, mau berkecimpung dalam dunia media ya mungkin masuk ke As-Sahafah wal I'lam, punya basicnya. Atau pilihan lain masuk di Kuliah Al-Lughat wa Tarjamah, Fakultas Bahasa-Bahasa dan Tarjamah. Nah, di fakultas ini ada syu'bah namanya Tarjamah Fauriyah, terjemah langsung. Ya, biasanya kalau paling simpelnya kita buka Al Jazeera, lalu ada koresponden dari
dari Amerika atau dari Eropa, dia ngomong bahasa Inggris langsung diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, gitu ya. Atau mungkin orang ngomong dalam bahasa Arab, kemudian diterjemahkan langsung ke dalam bahasa Inggris. Nah itu di dua fakultas itu, kuliah Al-Lughat Al-Arabiyah atau kuliah Al-Lughat wa Tarjamah. Wa'alaikum salam. Kalau kebanyakan yang banyak. Baik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustadz izin bertanya, apakah dibedakan atau dalam artian diistimewakan antara mahasiswa Kairo dengan mahasiswa dari negara lain seperti Indonesia, contohnya dari segi pelayanan atau semacamnya? Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Azhar tidak pernah membedakan, ya, semuanya diperlakukan sama orang Mesir atau orang dari negara Arab yang lain maupun dari wafidin. Wafidin itu non Arab, ya. Nah, wafidin itu orang yang bukan berasal dari negara Arab, mau Mesir, mau Saudi, sampai Maroko itu Arab. Maka kita yang non Arab, Amerika, Eropa, Asia, gitu ya. Afrika yang Afrikoh yang selain Sudan atau mungkin Mauritania, itu dianggapnya wafidin. Tidak ada mungkin perlakuannya itu pada beban hafalan, ya. Kalau orang Arab wajib 30 juz. Kalau wafidin tidak. Nah sekarang mungkin meskipun tidak 30 juz, tapi agak lebih banyak dibandingkan dengan masa lalu mungkin, ya. Sekarang itu 8 mungkin sekarang itu kurang lebih kalau 12 kurang lebih mungkin 10-12an kurang lebih, agak lebih dikit lah. Nah enaknya begini, kalian, ya, di Kairo itu kalau kita bisa memaksimalkan istifadah, maka kita pulang itu banyak hal yang bisa kita lakukan, ya. Di Kairo kita sudah belajar misalkan Al-Quran, ya, Al-Quran, berikut tajwidnya, berikut qiraatnya. Kalian harus bercita-cita punya pesantren, ya, harus bercita-cita punya pesantren. Kalau tidak bisa membangun pesantren yang besar seperti ini, minimal kalian membuat ma'had tahfidz Al-Quran. Nggak butuh tempat yang besar. Bekalnya dari mana? Nah selama di Kairo kalian sudah belajar apa? Sudah belajar Al-Quran, sudah belajar ilmu tajwid kepada mukribnya, sudah mungkin menguasai beberapa qiraat. Dengan tempat yang kecil gitu, kalian bisa mendirikan ma'had tahfidz Al-Quran. Apalagi ketika kalian sebagai pengasuhnya memiliki sanad Al-Quran, ya, menguasai beberapa qiraat gitu. Nanti setelah itu kemudian baru dikembangkan menjadi yang lebih besar. Tapi setidaknya begitu, ya, di Kairo maksimalkan Al-Quran, maksimalkan bahasa Arab. Nah, untuk yang berangkat melalui kami itu pelajaran di asrama semuanya menggunakan fushah. Semuanya menggunakan fushah. Nah, percakapan keseharian kalian mungkin menggunakan amiyah. Jadi kalian menguasai dua kompetensi, bahasa fushah dan bahasa amiyah. Bahasa fushah ini adalah bahasa Al-Quran, bahasa hadis, bahasa turos, bahasa ilmiah, gitu ya. Nah, bahasa amiyah ini adalah bahasa pergaulan, bahasa untuk bisnis, ya. Ketua Kamar Dagang Bisnis Indonesia Kairo itu alumni Mesir, Ustadz Dedek Muharram, ya, Ustadz Dedek Muharram. Jadi insya Allah nggak usah terlalu khawatir, ya. Rizki itu
urusan Allah Ta'ala, ya. Tapi kalian sudah punya sebab-sebab yang akan mengantarkan ke sana, ya, menjadi importer importer kopi atau mungkin tas-tas kayak begini nih, tas-tas begini di sana nggak ada. Kalian kalau di sini kan banyak pengrajin, yang dibutuhkan adalah packaging dan pemasaran di sana. Di sana berarti kita butuh relasi. Kalau nggak mengerti bahasa Amiyah begitu ya kesusahan. Ya, makanya fokus pada bahasa Arab. Yang ketiga, relasi. Ya, relasi. Saya semasa di Bu'uth di asrama itu akrab sama orang dari Afghanistan, ya. Setelah pulang sekian tahun tidak pernah ketemu, lalu tersambung kembali, saya mengimpor saffron. Saffron itu karena relasi. Apa saffron ini ya? Za'faron, bahasa Arabnya za'faron. Za'faron bahasa. Jadi saffron ini merah-merah itu dia itu termasuk rempah-rempah yang paling mahal. Rempah-rempah yang paling mahal. Itu karena relasi. Di Kairo itu kita ada sekitar 80 atau 120 negara. Jadi Masya Allah banyak sekali. Teman-teman Afrika yang kulitnya warnanya hitam, ya, jangan diremehkan. Barangkali suatu saat kalian menjual jilbab ke sana, menjual jubah ke sana, menjual sarung ke sana, gitu ya. Jadi ini Masya Allah. Insya Allah itu semuanya itu akan menjadi potensi di masa depan. Tidak ada yang sia-sia, tidak ada yang percuma, ya. Punya teman orang Afrika hitam, ya jangan diremehkan, ya. Siapa tahu kenapa di antara teman-teman saya gitu ya pulang ke Nigeria ternyata menjadi mufti di negara bagian gitu ya, menjadi dewan fatwanya. Nah ini kan masih tersambung. Sementara orang-orang Afrika banyak datang ke Tanah Abang kan gitu ya, untuk belanja belanja baju, tekstil ya. Makanya manfaatnya banyak ya. Fokuslah pada Al-Quran, pada bahasa Arab, pada ilmu syariah, dan relasi kita di dunia Islam. Insya Allah akan membawa kebaikan, keberkahan, dan manfaat di masa depan. Nah, insya Allah mungkin itu saja untuk pertemuan hari ini. Semoga bermanfaat. Ini kami kembalikan kepada MC. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan yuwafi wa yukafi mazidah. Ya Rabbi lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. La uhsi thana'an 'alaik anta kama athnaita 'ala nafsik. Falakal hamdu wa lakal syukru wa lakal ni'matu wa lakal fadlu wa lakal thana'ul hasan. Biyadikal khair innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad innaka Hamidum Majid. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana dhunubana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma iftah qulubana, Allahumma iftah uqulana, Allahumma yassir umurana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillah, Farasulillahi ila nihayatil barnamij. Wa bismillahil jalsah asta'amikum wa fastighfar idza wajadtum minni al-khati'at wa zallat. فنختتم هذا البرنامج بقراءة الحمد لله. نقرأ كفارة المجلس. وبالله التوفيق والهداية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.